қаҳрамони барномаамон Рустам Исломов 12 сол дорад. дар ин суну соли наврасӣ аллакай дар яке аз риштаҳои якарбаи шарқӣ аз худ таъссуроти амиқ боқӣ гузоштааст. ӯ дилбохтаи нави карате киёкушинкай аст, навъе ки дар шароити кунунӣ наврасон дӯст медоранду шумораи ихлосмандонаш ҳам бештар аст, машқу тамрин мекунад. ба варзиш роҳ овардани Рустам низ сабаб дорад, зеро қиблагӯаш орзу мекард ки ӯ дар майдони набард нерӯсанҷӣ намояд. ин боис шуд Рустами хурдсол, ки он вақт аз варзиш чизеро намефаҳмиду ба сабки якарба тасаввуроте ҳам надошт, шефта гардад. вале волидон пеш аз ҳама инро дар серҳаракативу чолокии Рустам нисбат доданд. бо муваффақ шудан дар риштаи варзиш акнун ӯ дар назди ҳамсинфонаш намуна аст. хуб, Рустам, мехостем бифаҳмем, ки машқу тамринро аз кадом сол шурӯъ кардед? ман машқро аз соли 2020 шурӯъ кардам. хеле хуб. вақте ки машқро шурӯъ намудед, яъне ки аз ана ҳамин риштаи карате киёкушинкай машқу тамринро оғоз кардед ва он вақт чанд сол доштед? ман машқро шурӯъ кардам, 9 сола будам. хеле хуб. рӯзҳои аввал барои шумо мушкил набуд машқу тамрин кардан вақте ки 9 сол доштед? бале, рӯзҳои аввал душвор буд. хеле хуб. хуб, чӣ гуна ан ҳамин душвориҳоро шумо пушти сар кардед? Сироҷиддин Караматов мураббиям маро дастгирӣ мекард. хеле хуб. яъне фикр мекунам, ки маҳз ана ҳамин кӯмаку дастгириҳои мураббии Сироҷиддин Караматов буд, ки шумо ин мушкилиҳоро оҳиста оҳиста бо мурури вақт пушти сар кардед. ва чӣ гуна ан ҳамин усулҳоро шумо дар муддати чанд рӯз ё ки дар муддати чанд моҳ усулҳоро аз худ кардед? ман 1 моҳ машқ кардам. ин намуди варзиш осон шуд. чуноне маълум аст, Рустам машқро таҳти назорати мураббии ҷавон Сироҷиддин Кароматов оғоз кардааст, чун ба толор назар афканем қисми зиёди шогирдонашро кӯдакон ташкил медиҳанд. албатта барои дуруст ба роҳ мондану ба дарки амиқи киёкушинкай ҷалб кардани ишон аз мураббӣ қабл аз ҳама масъулияти баландро тақозо медорад. чун Рустам дар интихоби варзиш устувор буд, ҳамоишҳои таълимиву тамриниро хуб пушти сар кард ва бо итминони комилу иродаи қавӣ дар мусобиқаи нахустин комёб шуд. барои ҳар як варзишгар одобу ахлоқш меистад. вақте Рустамро аввал ин бор ба толори варзиш овардан шуд, ӯ хеле як писари одобу ахлоқ буд. аз ӯ мешавад, ки як варзишгари хуб бурорем. аз ҳамин ҷиҳат ӯ дар як муддати кӯтоҳ тонист, ки нозикҳои ин намуди варзишро аз худ кунад. якум мусобиқаи шаҳрӣ буд, ҷои сеюмро гирифтам. вақте ки ҷои сеюмро гирифтед, то куҷо итминон доштед, ки ҳоло он қадар таҷрибаи зиёд надореду сазовори ҷои сеюм мешавед? ин чӣ гуна эътимод ба худ доштед, чӣ гуна боварӣ доштед? ман барои ҷои сеюмро гирифтам, бисёр машқ кардам. хеле хуб. ҷои сеюмро гирифтед, боз муддати чанд моҳ ё ин ки чанд рӯз дигар машқу тамринҳоро идома додед? умуман мусобиқаи навбатии шумо кадом мусобиқа буд? ман боз дар мусобиқаи ҷумҳурӣ рафтам ва ҷои аввалро гирифтам. хеле хуб. хуб, барои шумо чӣ гуна муяссар шуд, ки дар як муддати кӯтоҳ сазовори ҷои аввал шудед, ҳатто дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ? вақте ман дар мусобиқаи шаҳрӣ ҷои сеюм гирифтам, дар пешам ҳадаф мондам ва ҷои якума мегирам. рақибони шумо пурқувват набуданд? чӣ гуна бо онҳо қуввозмоӣ кардед? рақибои ман бақувват буданд, вале ман аз онҳо хубтар баромад кардам. тайёри бинанд, боли сеюм мехонанд. пири Муфаммин Ҷонширо Саидов Абдурахмонаков.
дуруст аст ки мусобиқа ба мураббӣ имкон медиҳад ки шогирд то кадом андоза аз нозикиҳои ин ё он нави варзиш баҳравар гаштааст. Гарчанде Рустам дар нахустин мусобиқа майдонро бедастоварде тарк накард, вале аз камбудӣ орӣ набуд. Аз ин лиҳоз барои мураббиён дар мусобиқа бештар дидану дарк кардани иштибоҳҳои шогирд ҳадафи аввалин дараҷа аст, чунки онҳо бо ин гуна роҳ метавонанд дар ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта муваффақ гарданд. Пас аз омӯзиши амиқи Киёкушинкай, Рустам итминони устодашро ҷиҳати ширкат дар мусобиқаҳои байналмилалӣ қавитар намуд. غالبیت نصیب اسلام و رستم کرده. بعد از مسابقه شهری که باز تمرین خیلی بسیار کردیم با اسلاموف و مسابقه بین المللی که در دولت ازبکستان در شهر سمرقند برگزار گردیده بود و از اسلام رستم که خیلی تمرین های زیاد کرده بود و از او باوری داشتم که او در این مسابقه اشتراک کنه مقام اول را سزا کرده. خب تا جایی که ما آگاهی داریم شما باز در مسابقه‌های بین المللی نیست، یعنی بیرون از تاجیکستان اشتراک کردید و یعنی باز نتیجه های خوبتر به دست آوردید. خوب می‌خواستیم در این بابت با شما حرف زنیم. سال 2021 ما ازبکستان رفتم و جای اول رو گرفتم. خیلی خوب. خب وقتی که در این مسابقه بار اول برآمد کردید آیا شما رو بیرون از تاجیکستان ترس و هراس فرا گرفته بود؟ بله، ترس در دلم بود. وقتی من در تاتامی برآمدم ترسم گم شد. خیلی خوب. وقتی که رقابت کردید رقابت اولین شما چگونه پشت سر شد؟ رقیبم را یک تا ازبکستان و دو تا تاجیکستان بود. از همه رقیب پرقوت شما از کدام دولت بود؟ از ازبکستان. رقیب ازبکستانی شما از کدام جهت پرقوت‌تر بود؟ از جهت تکنیکی یا که از جهت فیزیکی؟ از جهت فیزیکی پرقوت بود. خیلی خوب. خب تا کجا اطمینان داشتید، تا کجا باوری داشتید که در مسابقه اولین خود بیرون از وطن سزاوار جای اول میشوید؟ وقتی ما در روی تاتامی بار اول دست بالا شدم امیدم زیاد شد. خیلی خوب. خوب بخواستیم بفهمیم که وقتی که دیگر رقیبان خود رو هم یعنی از تاجیکستان بودن اونها رو شکست دادید و سزاوار جای اول شدید، پرچم تاجیکستان بلند برداشته شد، سرود ملی صدا داد، چی حسیات شما رو فرا گرفت؟ وقتی پرچم تاجیکستان بلند شد مهر ما به وطن زیاد شد. خیلی خوب. البته که در مسابقه هایی که بیرون از مرز وطن پرچم تاجیکستان بلند برداشته می شود، سرود ملی صدا می دهد، هر یک فرد تاجیک حس وطن دوستیش زیاد می گردد، مهر محبتش نسبت این میهن نسبت این سرزمین باز هم دو چند و سه چند زیاد می گردد. در حقیقت در مسابقه بین المللی که بیشتر نماینده ها از آسیای مرکزی شرکت ورزیدند،
و ورزشگری که باری اول به خارج سفر میکند البته با احساسات داده می شود و این احساسات می تواند به دست و پاخوری و خود را گم کردن آورده رساند. اگرچه در سبقت اول برون مرزی کمی به احساسات داده شد ولی در سفر دوم خوبتر و بهتر قوه سنجی کرد. وابسته به این از رقیبان بسیار خصوصیت‌های کاراته کیوکوشینکای را آموخت. از این لحاظ مسابقه مختلف بین المللی را یک مرحله گذراندن همایش‌های تعلیمی و تمرینی نیز عنوان کردند. مسابقه که بین از تاجیکستان رستم اشتراک کرد در آنجا باشد با چندین ورزشکارای پرقوت نیست. ورزشکارایی بودند که از دولت‌های قرقیزستان، ازبکستان، روسیه و دیگر دولت‌ها نیز اشتراک می‌کردند، اما آن در این مسابقه خیلی با ورزشکارای خیلی پرقوت آزمایی کرد و آن خودش نشان داد که ما نیز یک ورزشکاری خیلی خوب و ما می‌توانیم که مثال وطن خود را نشان دهیم در عرصه جهانی. رستم می‌خواستیم بفهمیم که پس از آن همین نتیجه بهتر رو نشان دادن باز بیرون از وطن دویموره باز به کدام دولت و کدام سال سفر کردید؟ سال 2022 دویم باره ازبکستان رفتم. خیلی خوب، یعنی باز به آن همین ازبکستان سفر کردید و در این مسابقه یعنی بین المللی ازبکستان اشتراک نمودید. خب در این سفر در این رقابت نوبتی چگونه نتیجه نشان دادید؟ فکر میکنم که الکی به شما یک تجربه شد این سفر دوم شما. در شهر ترمیز رفتم و جای اول رو گرفتم. خیلی خوب، وقتی که جای اول رو گرفتید رقیبان شما چند نفر بودن؟ از کدام دولت ها بودن؟ 3 حریف داشتن، یک از ازبکستان، 2 از تاجیکستان. خیلی خوب. خب در این مسابقه رقیبان شما دیگر نفر بودن یا که باز دویموره با اونها روبرو شدید؟ نه، با این حریفان نو روبرو شدم. خیلی خوب، وقتی که نو روبرو شدید قوه آزمایی کردید، خب امید شما یعنی اطمینان شما تا کجا بود که باز در این مسابقه جای اول رو میگیرید؟ وقتی ما دویم باره رفتم ترس نداشتم. یعنی در سفر اولینی که قبلی که جای اول رو گرفتید تجربه انا همون بر روش با تجربه شد و در این مسابقه با آسانی خوب آزمایی کردید، همین طور؟ بله، من دویم باره رفتم ترس نداشتم. خب در این مسابقه بالاخره سزاوار جای چندم شدید؟ در این مسابقه دویم باره جای یکم گرفتم. خیلی خوب. دوستان عزیز، احسن آفرین میگویم با رستم اسلاموف که در حقیقت با انمی خرسولی خود نگاه نکرده 2 مرتبه در جمهوری ازبکستان سزاوار جای اول گردید و پرچم تاجیکستان رو یعنی بلند برداشته سرود ملی در این سرزمینی که بیرون از مرز وطن است در جمهوری ازبکستان صدا داد. چنان معلوم شد رستم 2 مرتبه در مسابقه بین المللی جمهوری ازبکستان شرکت ورزیده است. سال گذشته به قزاقستان سفر بر شد. خاطررسان میکنیم که مسابقه بین المللی در قزاقستان همه ساله گذرانده می شود. از این رو اشتراک دستپروران کاراته کیوکوشینکای در مسابقات مذکور مراتبه اول نبود، چون که در سالهای گذشته هم ورزشگران ما فعالانه شرکت ورزیدند و این سبقت به مربی سیراج‌الدین کرامتوف دست داد که شاگردانش تا کجا از همایش‌های تعلیمی و تمرینی کیوکوشینکای برخوردار گشتند. ورزشگرای ما از جهت فیزیکی از ورزشگرای دیگر کشورها خیلی پرقوت هستند. اگر آنها در مسابقه‌های بین اشکال بسیارتر اشتراک کنند تجربه خیلی زیاد میگیرند. وقتی که از این مسابقه به تاجیکستان برگشتید شما رو در تاجیکستان پدر و مادر خب یار و دوستا چگونه پیشواز گرفتند؟ وقتی ما از ازبکستان آمدم همه مرا نقص پیشواز گرفتن. اومدم با این ورزش زیاد شد. خیلی خوب. اکنون ببینید پس از جنبش این مسابقه با وطن برگشتید مشق و تمرین های شما یعنی میخواستیم در بابت مشق و تمرین ها بفهمیم که در یک هفته چند روز ادامه میکند و چند ساعتی شما مشق و تمرین میکنید؟ مشقای من هر روزه میشود
هدف دارم که با کوچ شوم. البته هر یک مربی جویش بیاد سختگیری میکنه، جویش بیاد مهربانی میکند. همین طور نه؟ بله. خیلی خوب. رستم بیاد دویر بانمین مسابقه‌ای که در جمهوری قزاقستان شما تا جایی که ما آگاهی داریم اشتراک کردید، نتیجه باز همون نتیجه بهترین رو کسب کردید. می‌خواستیم که کمی با ما و با تماشابینان نقل کنید. سال 2022 ما یکم بار قزاقستان رفتم و جای اول رو گرفتم. خیلی خوب. چگونه شما آمادگی می‌بینید که در هر یک مسابقه که بیرون از تاجیکستان سفر می‌کنید جای اول رو می‌گیرید؟ ما پیش از مسابقه تیاری خوب می‌بینیم. خیلی خوب. البته همین گونه تیاری‌ها باشد، همین گونه مشق و تمرین‌ها زیاد باشد قبل از سفر به مسابقه. البته هر یک ورزشکار نتیجه خوب نشان می‌دهد و بگفتید که مسابقه شما در کدام سطح برگزار شد و چگونه هنر و استعداد خود را نشان دادید، رقیبان را با کدام اصول‌ها بسیارتر شکست دادید؟ 3 حریف داشتم از ازبکستان، قزاقستان، روسیه. مسابقه شما در کدام شهرهای قزاقستان برگزار شد؟ در شهر الماتی و استانا. در این مسابقه استاد سیراج کرامتوف دستگیری میکرد. تا کجا شما باوری داشتید که در مسابقه جمهوری قزاقستان بار اول، یعنی در این مسابقه بین المللی سزاوار جای اول میشوید؟ 2 بار در ازبکستان جای اول رو گرفتم، با من تجربه شد. در تالار ورزشی بجز رستم باز نورسانی هم هستند که در مسابقه بین المللی فعالانه شرکت ورزیدند. یکی از شاگردی فعال مربی جوان سمیالله آدینه‌زاده میباشد. سمیالله زیر رهبری مربی جوان در چندین مسابقه‌های خرد و کلان شرکت ورزیده است. مسابقه آخرینی که در قصر تنیس پایتخت در سال روان گذشت تا دیر باز از خاطره رستم و سمیالله زدوده نخواهد شد. آن سبقت عادی نبوده بلکه چمپیونات آسیایی مرکزی بود. زیاده از 48 مدال داشته در مسابقه برنامه از تاجیکستان شرکت نمودند. سال گذشته در قزاقستان، سال 2022 در قزاقستان مسابقه کلان بود و من در جای شرکت نموده جای اول گرفتم. البته دوستان عزیز، هر یک نفر با این یا آن نمود ورزش اگر مهر داشته باشد، الهام زیاد داشته باشد، هیچگاه دلبزا نمیشود، هیچگاه از ادامه مشق و تمرین ها دست نمیکشد. و بخواستیم بفهمیم که در سال 2023 در کدام مسابقه ها هنرنمایی کردید و چگونه نتیجه ها نشان دادید؟ سال 2023 مسابقه آسیا در تاجیکستان بود، جای اول رو گرفتم. وقتی که چمپیونات آسیا در تاجیکستان برگزار شد، در این مسابقه در وزن چند کیلوگرم برآمد کردید و رقیبان شما آیا از تاجیکستان بودند یا که از دیگر دولت ها هم اشتراک کردند؟ در وزن ما 35 کیلوگرم برآمدم و 3 حریف داشتم. خیلی خوب. در دور فینالی رقابت شما مدت چند دقیقه ادامه یافت و بالاخره او را چگونه شکست دادید؟ برآمد ما 5 دقیقه دوام کرد. خیلی خوب. و پس از 5 دقیقه غالبیت یعنی نصیب شما گردید. چگونه این رقیب رو شما شکست دادید؟ با کدام اصول ها؟ من از حساب تکنیک شکست دادم. خیلی خوب. یعنی بسیارتر شما تکنیک خود رو در این رقابت استفاده کردید و امید بود که جای اول رو میگیرید؟ بله، امید داشتم.
рустам исломов дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 54 шаҳри душанбе таҳсил менамояд. Мактаб дорои тамоми шароитҳои таълимӣ буда бо навтарин таҷҳизот муҷаҳҳаз мебошад. рустам бештар ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ диққати махсус дорад. мавсум на танҳо дар риштаи варзиш балки дар илмомӯзӣ ҳам муваффақ гаштааст, чаро ки мактаб махзани муқаддаси омӯзиши илму маърифат аст ва соҳибмаърифатӣ асоси пешрафти ҳар фард дар ҳама гуна самтҳои афзалиятноки иҷтимоии ҷомеа ба ҳисоб меравад. новобаста аз синни солаш хурд бошад ҳам нигоҳ накарда дар мактаб аллакай як эҳтироми хоси худро дорад байни ҳамсолон. исломов рустам хонандаи фаъол буда дар дарсҳо хело чусту чолок аст. нисбати ҳамсолон ва ҳамсинфонаш як эҳтироми хоса дорад ва нисбати онҳо бо иззату бо ҳурмат аст. вақте ки дар дарсҳо оиди баёни мавзӯи нав суҳбатҳо мешавад дар бораи ину он, ӯ хело ҳозирҷавоб буда худро ҳамчун як хонандаи на танҳо варзишгар, балки ҳамчун як хонандаи донишманд нишон медиҳад. таълиму тарбияи хуби фарзанд қабл аз ҳама аз оила сарчашма мегирад. чуноне мегӯянд оилаи солим асоси пешрафти ҷомеаи мутамаддин аст ва барои солим нигоҳ доштани он бояд волидайн ба таҳким ва ташаккулёбии тарзи ҳаётии солими фарзанд низ аҳамияти хоса бидиҳад. акнун ӯ бояд дар мусобиқаҳои оянда омодагӣ бигирад. дар қалбаш орзуҳои зиёде ноҳуфтааст. дар ин ҷода бошад волидонаш низ дастгириаш мекунанд ва аз ӯ дар оянда фатҳи музаффаратҳои нав ба нави варзишро дар сабқати бонуфуз интизоранд. орзу дорем ки яке аз беҳтарин варзишгари давлату миллат шуда парчамбардори миллат гардад.